जय पीरां दी जी जय साइयां दी महफिल मस्तां दे चैनल विच तुहाडा स्वागत है। अज दी वीडियो बहुत ही खास होने वाली है तुहाडे लई, क्योंकि अज आपां इहदे विच दस्सांगे वीडियो राहीं कि फरियाद कबूल किवें करवा सकदे आ ते 100% ये फरियाद कबूल जरूर होवेगी। क्योंकि जेकर तुसी इस ढंग दे नाल फरियाद करोगे तो फरियाद पीरो मुर्शद जरूर कबूल करनगे, क्योंकि ये फरियादां इस ढंग दे नाल एक पीरो मुर्शद पीरां फकीरां ने ही इस ढंग दे नाल फरियादां कीतियां। उन्हां ने भी उस परमात्मा नूं मन्निया ते उन्हां दीयां फरियादां कबूल होईयां। तुसीं कोशिश ये करके देखो कि जद जिन्हां नूं असीं मनदे आ उन्हां ने उस परमात्मा दी बंदगी कीती, अज उन्हां दा दुनिया ते नाम आ, उन्हां ने उस परमात्मा नूं पा लिया काहदे सिर ते? एक बंदगी भजन के सिर ते ते चंगे कर्मां दे नाल। हुण आपां कहीदा आ कि छोटियां छोटियां गल्लां नूं लैके परेशान हो जाईदा कि आ साडा काम नहीं बनदा, आ नहीं हुंदा, ओ नहीं हुंदा। इस तरह दीयां परेशानियां दे नाल असीं अपने जान नूं भी दुख लगा लैंदे आ। सो इत्थे गल समझण दी है, क्योंकि पीरो मुर्शद ने उस परमात्मा की बंदगी की तो उस मालक नूं पा लिया। देखो वो अज किस मुकाम ते आ ते उन्हां दे नाम दे चिराग दीवे घर घर बलदे आ। उन्हां ने जब परमात्मा नूं वो पा सकदे आ इन्नी बंदगी इन्ने सालां दी तपस्या करके, तो की आपां घंटा अद्धा घंटा उस मुर्शद के चरनां विच बैठ के हाज़री नहीं लगा सकदे? जेकर उन्हां दे चरनां विच हाज़री लगाओगे, विश्वास रखोगे, कहोगे कि ये काम बन जाएगा, तो वो काम जरूर बनेगा। क्योंकि जद वो पीरो मुर्शद उस परमात्मा नूं पा सकदे आ, तो आपां तां सिर्फ अपने सुखां दीयां दातां मंगणियां उस परमात्मा तो, की आपां इन्नी क सेवा नहीं कर सकदे कि असीं अपने जीवन लई अपने साधन जो भी सानूं घर दीयां चीज़ां की जरूरत है जां कोई काम नहीं बनदा, किसी पासे परेशानी आ, तो उहदे लई आपां इन्नी क फरियाद बेनती नहीं कर सकदे? जेकर तुसीं इस गल नूं सोचोगे, बैठ के विचारोगे कि जदों एडे रब नूं पा सकदा है परमात्मा, तो की असीं उस परमात्मा नूं मन के अपने सुख जो भी जिंदगी विच चाहीदे आ कि असीं उन्हां नूं हासिल नहीं कर सकदे? जदों बंदे विच हिम्मत होवे, बंदा सोच लवे कि मैं आ काम करना या करके दिखाउणा, जदों परेशानी बेशक दी जिड्डी मर्जी आके अगे खड़ जावे, उस समय अपने आप नूं मजबूत करन दी कोशिश करो सिवाए रोण दी। हुण कई बार की हुंदा, जदों परेशानी आके मोढिਆਂ ते डिगदी आ तो बंदा यकदम हिल जांदा आ, होर भी ज़्यादा दुखी हुंदा आ ते कहंदा कि मैं हुण कुछ नहीं कर सकदा, मेरे नाल हुण कुछ भी चंगा नहीं हो सकदा। जदों तुसीं ये गल्लां नूं लैके दुखी हुंदे आ तो इस तरह ना कदे भी कोई काम बन ही नहीं सकदा। तुसीं सगा तो कोशिश ये करनी आ कि चाहे मुश्किल जिड्डी मर्जी वड्डी आ जावे, पर परमात्मा वड्डा आ। परमात्मा नूं ये ना दसो जा के रोवो ना उन्हां दे अगे कि साडियां मुश्किलां परमात्मा वड्डियां आ, बल्कि मुश्किलां नूं कह दिया करो कि साडा मुर्शद वड्डा आ, देखदे आ कि कित्थे तक परेशानी सानूं रोक के रख सकदी आ। जद तुहाडे विच हौसला होवेगा, हौसला बुलंद होवेगा कि असीं इस मुकाम ते पहुंचना, तो फिर देखोगे कि पीरां दी मेहर किवें हुंदी आ। क्योंकि पीर भी उत्थे खड़दा है जिथे उहदा सेवक हिम्मत वाला होवे, क्योंकि पीर नूं भी फिर उत्थे ही फरियादां कबूल करन दे विच वधिया लगदा आ, मज़ा आउंदा है, जिथे उहदा भगत पूरे पक्के इरादे दे नाल पीरो मुर्शद दा बन गया होवे। फिर पीरो मुर्शद दी ड्यूटी लग जांदी आ कि ये मेरे ते विश्वास रख के इन्नी गल कह रहा, तो सानूं हुण इत्थे तक्का जिहड़ा ओह लाउणा पैणा। तो फिर वह परमात्मा अपनी कमाई दे विच्चों अपने भगत मगर धक्का ला के काम करके दिखा दिंदा आ। क्योंकि कई बार की हुंदा, भगत दी कमाई थोड़ी हुंदी आ नाम दी, ते उहदे नाल वो चीज़ नहीं मिल सकदी जो चाहुंदा हुंदा है। ते जिथे फिर भगत दा विश्वास है, परमात्मा देख लैंदा, प्यार देख लैंदा है अपने प्रति, तो उत्थे फिर वो अपनी कमाई दे विच्चों अपने भगत लई कुछ ना कुछ जरूर कर दिंदा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਰਿयाद ਕਰਨੀ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ख्वाजा पीर जी की पत्नी ख्वाजा पीर जी ਨੂੰ ਕੁਝ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ख्वाजा पीर जी ਹੁਣੀ 2-4 दिन ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤੇ। जब चौथा पंजवां दिन आया तो ख्वाजा पीर जी की पत्नी कहन लगी कि तुसी समान मैनू क्यों नहीं लिया के दिंदे, तो अगे ख्वाजा पीर जी हुणी थोड़ा गुस्से च बोले, कहन लगे कि जदों मेरे को टाइम होवेगा, मेरे को पैसे थोड़े आ, पैसे होणगे तो मैं तेनों आप ही लिया देवांगा। तो उत्थे फिर ख्वाजा पीर जी की पत्नी रोन लग पई, तो ख्वाजा पीर जी कहन लगे कि इहदे विच रोण वाली किहड़ी गल आ,
ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਖਵਾਜਾ ਪੀਰ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਰ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮੰਗਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਾਈਂ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਵਾਜਾ ਪੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਯਕੀਨ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਰਸ਼ਦ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਖਵਾਜਾ ਪੀਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਇੱਕ ਦਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇਨਸਾਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਖੈਰ ਪੈਂਦੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਖੈਰ ਪੈਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਵਾ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦਾ ਆ ਕਿ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੀਰ ਕੋ ਚਲ ਗਏ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲ ਗਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਰਸਤੇ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ ਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਣੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਣੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਮੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲੱਭੋ, ਲੱਭ ਕੇ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਚਿਰਾਗ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਦੇਖ ਲਿਆ, ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਧੂਫ ਬੱਤੀ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ, ਚਿਰਾਗ ਬੱਤੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਵਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿੱਦਣ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰੋਗੇ, ਹਿੰਮਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਓਗੇ, ਇਹ ਜੇ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਵੋਗੇ, ਤੁਲ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਮਾੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਵੋ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ, ਬਲਕਿ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਔਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਿਸਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਵੋਗੇ, ਜਿਸ ਰਾਹ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਖੁਦ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਲਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਠਾਣੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਤਾਈਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ, ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਵਾਏ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਇੰਨੇ ਖਾਸ ਸੀ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ
ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਅਹੁਦਾ ਵੱਡਾ ਦੇਈਦਾ ਤੇ ਉਸ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਜਦ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੇ ਤੁਲੇ ਰਹੀਏ। ਜਦ ਅੱਗੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਗਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਮਨ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖਣ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟਾਣਕ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਹੁਣ ਖਵਾਜਾ ਪੀਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡਰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ 100% ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ।